नमस्कार मु मधुलिता डिजिटल रिपोर्टर ओडिशा को स्वागत करुछि। आज आमर विषय रही ओड्राफ बनाम SDRAF ये जो नामकरण परिवर्तन ए विषय आज आम सहित आलोचना करेंगे वरिष्ठ प्रशासक श्रीजुक्त प्रदीप विश्वाल। आसतु आम पचारिबा नामकरण माने आवश्यकता रही ना नहीं। सर नमस्कार। सर जो ओड्राफ जो आमर थिला ओड्राफटा नाम परिवर्तन कि SDRAF होउछि यार आ ऊपर जो नाम परिवर्तन ऊपर आपण कौन मत रहिबो? कथा होछि जो ओड्राफ हेइथिला आर गोटे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छी। जिते 1999 सुपर साइक्लोन हेइथिला तापरे नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री हेइथिले 2000 मार्च मासरे एवं सुपर साइक्लोन परे राज्य सरकार चिंता कले जे ये जो प्राकृतिक विपर्यय सब होउछि ताकू सठिक भाव में किपरि मुकाबला करा जिवो। सेथिपाई तत्कालीन सरकार जोड़िए अनुष्ठान करथिले। गोटी होची ओस्टमा ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ओस्टमा आउ गोटे हैला ए जो ओड्राफ्ट हैला जे ए जो एवं ए जो ओड्राफ्ट हेतु कराई थिला सारा भारत ये प्रथम थर कराई अन्य कौन राज्य कराई नथिला। प्राकृतिक विपर्यय मुकाबला करने गोटे स्वतंत्र फोर्स से स्वतंत्र प्रशिक्षण दि जाव और से मुकाबला केमती करें एमती गोटे चिंताधारा नहीं कि से कराई 10टी से यूनिट तार कराई पर 20टी यूनिट कराला। एबे सरकार ताकू 30टी यूनिट करियो बोली कहउचंती से स्वागत योग्य। 30टी यूनिट करा जाऊ 30टी यूनिट स्वागत योग्य किंतु नाम परिवर्तन नाम परिवर्तन करिवार कोन आवश्यकता मु बुझी पारु नै। सेथिरे ओडिशार नांटी थिला सी ना ओड्राफ है कि सी ओडिशार गोटे गौरव से थिला जे जेते बळे वेस्ट बेंगल ले अम्पान बात्या हेथिला सेते बळे ओडिशार ए जो ओड्राफ टीम सेठी जाई रिस्क्यू रिहाबिलिटेशन काम सब करथिले एवं राज्य पाए से सेते बळे गौरव आनी थिले। तो आम यही परिस्थिति ये आम ओडिया अस्मिता प्रति गोटे बड़ उपहास हम कहीं वेस्ट बेंगल रे आम स्टेट रो नाट भी रहिला ओड्राफ टीम जो जाई रेस्क्यू काम करिथिले ओडिशा डिजास्टर रो नाटा रहिला आम स्टेट रो नाट भी रहिला। एवं आम देखा कथा ओडिया अस्मिता कथा कहिए सरकार आछंती क्षमता को तेणु आम ओडिया अस्मिता किपरि सुरक्षा हो पारिबो सेटा आम राज्य देखा कथा। ये जो राजस्व मंत्री कहते राजस्व मंत्री उत्कल ना प्रति हुए तो किसी रिजर्वेशन रही थाई पारे वेस्टर्न ओडिशा रे उत्कल को लेकिन रिजर्वेशन रोची किंतु ओडिशा को लेकिन रिजर्वेशन रही किसी कारण मुझे देखिपारे सी सरकार जेहेतु ओड्राफ करते आम SDRAF करदे खाली ना परिवर्तन करदे जे आमर ना रही मु भावुची से प्रकार मानसिकता आम तो रहा उचित नुह। सरकार गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस सी काली बीजेडी थिला आज बीजेपी अच्छी काली हुए तो कांग्रेस आसो कि आउ कौन दल आसो तेणु से सरकार हूँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस। तेणु आम गत सरकार जहाँ करते आम परिवर्तन करदे मो बस आम बस करदे से किसी मौलिक ढांचार किसी परिवर्तन होने ना परिवर्तन ओडिया अस्मिता माड़ खाई जाउछि। निश्चय आ गोटे कथा कहिबी एबे देखंतु बन्या भद्रक बालेश्वर जाजपुर सबुआड़े बन्या बन्या समय मुख्यमंत्री आमर दिल्ली रे एटा आपन को केमती लागुछि? ना ये गोटे संवेदनहीन सरकार व्यवस्था भाई मन तो लगुच से समय मुख्यमंत्री कौन संवेदनशील मुख्यमंत्री दिल्ली गस्त कर आवश्यकता नाला से मुख्यमंत्री आवश्यकता था राज्य में हेडक्वार्टर रही सब मॉनिटरिंग करवा एवं बन्या विध्वस्त अंचल को निजे जाए सरजमीन तदंत करवा से देखा केमी कौन रिलीफ ऑपरेशन होउची मुख्यमंत्री भाव सेटा हूँ कर्तव्य थिला प्रथम कर्तव्य थिला दिल्ली गस्त जावा अपेक्षा मु भावुची मुख्यमंत्री को जो मैंने परामर्शदाता अच्छा मुख्यमंत्री सरल लोक भल लोक सरल लोक तांकु से हूँ ठीक भाव में मार्गदर्शन कर जेते प्रशासनिक अधिकारी थिले मध्य राज्यर जी मुख्य लोक जदि सी से समय आबसेंट रोचंती एठी राज्यवासी मनरे कौन आसुची? राज्यवासी स्वतः भाव में जो बन्या अंचल जो मैंने क्षतिग्रस्त लोक तांका भीतर निश्चय से मन उणाई थी मुख्यमंत्री ये समय आमको छाड़ी से दिल्ली पलैगले
সেটা নিশ্চয় গোটে ভাল সংকেত নুহে রাজ্য পাই। যেতবেলে দেখুন গোটে ঘরর গোটে অসময় আসুচি, যেতবেলে খারাপ সময় আসুচি, ঘরর মুখ্য যেতবেলে বাহারে রହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ হয়ে পড়ନ୍ତି। সেমতি ଆମ রাজ্যর যে মুখ্য বন্যা সময় তাঙ্কর ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଆସିକି ତାର ରିଭ୍ୟୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଯୋଉଟା ୱର୍ଷ୍ଟ ହିଟ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗା ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲେ, ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ 3 ଦିନ ଗଲେ। ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବି ଉଚିତ ହେଇନି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସେ 3 ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏକ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ୱେଟିଂ ଜଣେ ରହିବା କଥା, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଏଠି ରିସିଭ୍ କରିବେ କି CF କରିବେ, ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ୱେଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତେ, ସେଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ 3 ଦିନ ବୁଲିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କାମ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିନି, ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ସବୁ ଶୋଭନୀୟ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତାର ଏଥିରେ ଅଭାବ ରହୁଛି। ସିଏ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ନେତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଯାଜପୁରରେ ଜେଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେଲେ, ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସେଠି ଯାଇ କହିଲେ ଜେଇ ତମେ ଆସିକି ଜେଇଙ୍କ ଲୋକ ଆସି ବନ୍ଧ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଥାଏ, ସେଇ ବଜେଟ୍ଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ବାଟରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ତାର ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଛି। କ'ଣ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତାଘାଟ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସବୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାମ ଭଲ କାମ ହେଇଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଅର୍ଥ ସଚିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ୱାଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ହାଉସିଂ ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆସେଟ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଘର ହେଉ ରାସ୍ତା ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ବଜେଟ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ହିସାବ କେହି ପାଆନ୍ତିନି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିକି କ'ଣ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ସେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଶାସକ, ସିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଏ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି, 500 କୋଟି ଅଛି କି 300 କୋଟି ଅଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବେ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, କେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବେ। ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରିବ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟଙ୍କାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଜେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି SDRF, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ସେ ବାବଦରେ। ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେମାନେ ସେ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତ କରିବା କଥା, ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା କଥା, କେଉଁଠି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଦିଆଯିବ, କେଉଁଠି ବାଲି ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ବାଲି ବସ୍ତା ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସବୁ ସେମାନେ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କରିବା କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥରକ 7ଟା ଘାଇ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଏଇ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟାରେ 7ଟା ଘାଇ ହେଇଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ, ନଈ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉନି। ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବଜେଟ୍ଟା ଆମର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରପରଲି ହେଉନାହିଁ। ମୋର ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା ଯୁଗଳ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ, ସିଏ ବୋଧେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। এটা মানে তা মানে ডাইরেক্টলি এটা বাটবরণ হবার সম্ভাবনা নিশ্চয় ଅଛି। যদি আনুয়াল মেন্টেনান্স প্ল্যান হব, আমি জানলে যে এইটি এই টঙ্কাটা খরচ হব বলি। যদি আনুয়াল মেন্টেনান্স প্ল্যান ନାହିଁ,
ତାହେଲେ ତ କେଉଁଠି କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କ'ଣ କଲା ବାଁ ହାତିଆ ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି କିଏ ନେଇଥିବ ତାକୁ କିଏ କହିବ? ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସରକାରର କୋଉ ମାନଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯେ କାହାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାକୁ SDRF ସେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରି ପକାଇଲେ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? କ୍ୟାବିନେଟ୍ କାହିଁକି ଅଛି? ସେ ପଲିସି ଡିସିସନଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବା କଥା ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହୁନି, ଯିଏ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା କହୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ କାମ ହେଇପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର କେମିତି ଯେଉଁ ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଟା ଆମର ସଠିକ୍ ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କି ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଆମକୁ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ବା ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ରିପୋର୍ଟର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।